बस एक नाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लाखों दुरूद आप पे लाखों सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्या खूब संवारा है, सरकार के आंगन में उतारा है, हर कौम की आंखों का सितारा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन जब कौल का ज़हरा के प्यारे को धनी देखा, जब कौल का ज़हरा के प्यारे को धनी देखा, जब कौल का ज़हरा के प्यारे को धनी देखा।
जब कौल का ज़हरा के प्यारे को धनी देखा। अब्बास अली आए आदा की सफ़े टूटी। अब्बास अली आए आदा की सफ़े टूटी। बिफरा हुआ मैदान में शेरे मदनी देखा। बिखरा हुआ मैदान में शेरे मदनी देखा। याद आ गई फिर सबको वो शान यदुल्लाही। याद आ गई फिर सबको वो शान यदुल्लाही। बाजू में वही जोरे खैबर शिकनी देखा। बाजू में वही जोरे खैबर शिकनी देखा। शबीर साजोरन में सर्वे चमनी देखा। शबीर साजोरन में सर्वे चमनी देखा। ताराज खजा बावे शाहे मदनी देखा। ताराज खजा बावे शाहे मदनी देखा। दिल को गमे हुसैन का मशकन बनाएंगे। दिल को गमे हुसैन का मशकन बनाएंगे। नूरे बेलाशे सीने को रोशन बनाएंगे। नूरे बेलाशे सीने को रोशन बनाएंगे। सिबते नबी का क़ल्ब को मदफन बनाएंगे। सिबते नबी का क़ल्ब को मदफन बनाएंगे। आँखों को उनके रोज़े का रोज़न बनाएंगे। आँखों को उनके रोज़े का रोज़न बनाएंगे। हम आसे ताना सिबते पायंबर पे रात दिन। हम आसे ताना सिबते पायंबर पे रात दिन। घिस घिस के अपने बख्त को रोशन बनाएंगे। घिस घिस के अपने बख्त को रोशन बनाएंगे। रो रो के पारे गाहे रिसालत में ऐ जमील। रो रो के पारे गाहे रिसालत में ऐ जमील। लखते जिगर के कब्र को गुलशन बनाएंगे। लखते जिगर के कब्र को गुलशन बनाएंगे। दिल को गमे हुसैन का मशकन बनाएंगे। हुए बेलाशे सीने को रोशन बनाएंगे। नूरे बेलाशे सीने को रोशन बनाएंगे। लाशे सीने को रोशन बनाएंगे। जैनब कहे खुदाया बेगोरो बेकफन है। जैनब कहे खुदाया बेगोरो बेकफन है। तेरा हुसैन तारा बेगोरो बे
हुसैन प्यारा बेगोरो बेकफन है। फरियाद है ये नाना कहती थी रो के खा है। फरियाद है ये नाना कहती थी रो के खा। मज़लूम भाई मेरे बेगोरो बेकफन है। मज़लूम भाई मेरे बेगोरो बेकफन है। आगों से मुस्तफा में जो बरसो बरसो आगों से मुस्तफा में जो बरसो बरसो। अफसोस उसका लाशा बेगोरो बेकफन है। अफसोस उसका लाशा बेगोरो बेकफन है। ज़ैनब कहीं खुदाया बेगोरो बेकफन है। तेरा हुसैन प्यारा बेगोरो बेकफन है। ज़हरा ने जिसको पाला नाजो से था गजब है। ज़हरा ने जिसको पाला नाजो से था गजब है। बर्बाद उसका लाशा बेगोरो बेकफन है। बर्बाद उसका लाशा बेगोरो बेकफन है। उम्मत का है ये मारो ये जुल्म और सितम है। उम्मत का है ये आरे ये जुल्म और सितम है। उम्मत का है ये गोरे ये जुल्म और सितम है। आका का मेरा लाशा बेगोरो बेकफन है। आका का मेरा लाशा बेगोरो बेकफन है। ज़ैनब कहीं खुदाया बेगोरो बेकफन है। तेरा हुसैन प्यारा बेगोरो बेकफन है। तेरा हुसैन प्यारा बेगोरो बेकफन है। तेरा हुसैन प्यारा बेगोरो बेकफन है। बहने ज़ैनब था इमामे हुसैन। बाइन ज़ैनब था इमामे हुसैन। इसने जाफा इमामे हुसैन। किसने जाफा इमामे हुसैन। खौफना उसको है
इमाम हुसैन। खौफ ना उसको हाय इमाम हुसैन। कैसे मुसलमान थे जिसने तेरे लाश पर, कैसे मुसलमान थे जिसने तेरे लाश पर तीरों की बारिश किया हाय इमाम हुसैन। तीरों की बारिश किया हाय इमाम हुसैन। नाना मोहम्मद तेरे बाबा है शेरे खुदा, नाना मोहम्मद तेरे बाबा है शेरे खुदा। माँ तेरे खैरुन्निसा हाय इमाम हुसैन। माँ तेरे खैरुन्निसा हाय इमाम हुसैन। कब्र में है मुस्तफा लाना कुना आहा, कब्र में है मुस्तफा नाल कुना आहा। उम्मत ने क्या किया हाय इमाम हुसैन। उम्मत ने क्या किया हाय इमाम हुसैन। सदका मुर्शिद ने हाल पे मारूफ के, सदका मुर्शिद ने हाल पे आरिफ के, सदका मुर्शिद ने हाल पे ओरिफ के। चश्म करम हो जरा हाय इमाम हुसैन। चश्म करम हो जरा हाय इमाम हुसैन। ज़ैनब था हाय इमाम हुसैन। किसने ये जाफा हाय इमाम हुसैन। किसने ये जाफा हाय इमाम हुसैन। किसने ये जाफा हाय इमाम हुसैन। हाज़िरीन मजलिस, मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला व शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई पीर বোনেরা, आज এই জিয়াদা গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসেনিয়া শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসেনিয়ার কয়েকজন পীর ভাই মিলিতভাবে আনিসুদ্দিন মিয়া সহ আরো কয়েকজন অত্যন্ত মোহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় परवरदिगार आलम आज के जिक्र हुसैन के कबूल फरमान बोलুন आमीन। আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। হাজিরিন মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাক অর্থাৎ শাহাদাত পাকের জিকির যখন আমরা अहले बैत पाकेर प्रचार करी, उनादेर मकामात मानुषेर काछे तुले धरी, उर्से मुबारकेर मध्य दिए सेखाने उनादेर फाजाइल आमरा मानुषेर काछे तुले धरी। कखनो सेटा नबी दिवस मिलादुन नबीर मध्य दिए, कखनो गियारमी शरीफेर मध्य दिए, कखनो उर्से मुबारकेर मध्य दिए बा कखनो उनादेर जश्ने विलादतेर मध्य दिए। এই জিকরে শাহাদাত বলা হচ্ছে হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত এবং ওনার পরিবার পরিজন ওনার আসহাব সহ যারা কারবালায় মুআল্লায় শাহাদাত বরণ করেছেন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়কে দমন করার জন্য, দ্বীনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য, কোরআনকে জিন্দা করার জন্য, উম্মতে রসুলকে শাফায়াত দান করার জন্য যে শাহাদাত পাক স্মরণে বিভিন্ন দিকে দিকে আমরা জিকরে হুসাইন পালন করি, জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন পালন করি এবং আমরা এটা মাথা উঁচু করে বলি যে জিকরে হুসাইন
এমন এক মস্ত বড় জিকির, যে জিকির দুনিয়ার মানুষ পছন্দ করুক বা নাই করুক, রব্বুল আলামিন জিক্রে হুসাইনকে পছন্দ করেন। জিক্রে হুসাইন রব্বুল আলামিনের কাছে পছন্দের বিষয়। কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কওল ইল্লা মান যুলিমা ওয়া কানা আল্লাহু সামিয়ান আলিম। যার অর্থ আল্লাহ বলছেন, আমি সচরাচর উঁচু আওয়াজে কথা পছন্দ করি না, অত্যাধিক চেঁচামেচি শোরগোল পছন্দ করি না, বিনা কারণে উচ্চ স্বরে কথা বলা পছন্দ করি না। এটা আমার সংবিধান, এটা আমার কানুন, এটা আমার বিধান। কিন্তু আমি আমার বিধানকে পরিবর্তন করতে পারি সেই ক্ষেত্রে যদি সেটা মজলুমকে ইয়াদ করে করা হয়। মজলুম মানে যিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন, মজলুম মানে যিনি অত্যাচারিত, যিনি দুঃখ কষ্ট টর্চার বেদনা তাকলিফ সহ্য করেছেন, ওনাকে মজলুম বলা হয়। তো যদি সাধারণ মজলুমের জিকির আল্লাহ পছন্দ করেন, তো ইমামে হুসাইন সাধারণ মানে মজলুম নন, উনি হলেন মজলুমে কারবালা। যে মজলুমিয়াত না বিগত দিনে কারোর ক্ষেত্রে হয়েছে, না ওই মজলুমিয়াত আগামী দিনের কারোর ক্ষেত্রে হবে। তো যার জন্য যদি মজলুমের জিকির আল্লাহ পছন্দ করেন, আল্লাহ বিধান বানিয়ে কোরআনের আয়াত বানিয়ে দিলেন যে আমি দুনিয়ার মজলুমের জিকির যদি পছন্দ করি, জিক্রে হুসাইনকে তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় পছন্দ করি। क्या हुसैन, क्या हुसैन, मौला सैयदना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी। অর্থাৎ আমরা সেই জিকির করছি যেটা পরওয়ারদিগারের কাছে পছন্দের বিষয়। বান্দার কাছে তো অবশ্যই আমাদের কাছে এটা পছন্দের বিষয়। আজাদারি আমাদের কাছে একটা মস্ত বড় ইবাদত, যে জিকির পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে পছন্দের বিষয়। তো হাজিরিনে মজলিস, কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন যে সমস্ত হুকুম আমাদের দিয়েছেন, প্রত্যেকটা হুকুম সঠিকভাবে পালন করা আমাদের জন্য ইবাদত। কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন যে সমস্ত ফরমান আমাদের দিয়েছেন, প্রত্যেকটা জিনিস সঠিকভাবে পালন করা আমাদের জন্য ইবাদত। প্রত্যেকটা আয়াতের প্রতি ঈমান আনা, প্রত্যেকটা সূরার প্রতি ঈমান আনা, প্রত্যেকটা পারার প্রতি ঈমান আনা, প্রত্যেকটা নুকতার প্রতি ঈমান আনা হলো আমাদের মুমিনিয়তের পহচান। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সেই কোরআনে মজিদের মধ্যে যেখানে আমরা নামাজকে পাই, যেখানে আমরা রোজাকে পাই, যেখানে আমরা হজ্জ ও যাকাতকে পাই, সেই একই কোরআনের মধ্যে পরওয়ারদিগারে আলম ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রীর কথা, যেখানে বলা হচ্ছে ফাআকবালা তিমরাতুহু ফিস সাররাতিন ফাসাক্কাত ওয়াজহাহা ওয়া কালাত আজুজু নাকিব। যার অর্থ হলো, যখন হযরতে ইব্রাহিমের স্ত্রীর কাছে কিছু মেসেজ গিয়ে পৌঁছালো, উনি এমন আজাদারি করতে লাগলেন, এমন দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে লাগলেন, এমন ভাবে শোক পালন করতে লাগলেন, উনি নিজের হাত নিয়ে নিজের মুখে বারবার করে চড় মারতে লাগলেন। কোরআনের আয়াত সূরা আল জারিয়াতের আয়াত, ফাআকবালা তিমরাতুহু ফিস সাররাতিন ফাসাক্কাত ওয়াজহাহা ওয়া কালাত আজুজু নাকিব। আল জারিয়াতের আয়াত, উনি নিজের গালে চড় মেরে নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো শুরু করে দিলেন। পরওয়ারদিগারে আলম কানুন তৈরি করে দিলেন যে এ আমার বান্দা শোনো, আমি যেই কোরআনে নামাজের জিকির করেছি, যেই কোরআনে রোজার জিকির করেছি, যেই কোরআনে হজ্জ ও যাকাতের জিকির করেছি, যেই কোরআনে আমি তোমাদেরকে, যেই কোরআন তোমাদের হেদায়েতের ওয়াস্তে নাযিল করেছি, আমি সেই কোরআনের মধ্যে শরীরে হাত চাপড়ে দুঃখের বহিঃপ্রকাশের রাস্তাও তোমাদেরকে জানিয়েছি। অর্থাৎ কানুন তৈরি হয়ে গেল, শরীরে হাত চাপড়ে দুঃখের বহিঃপ্রকাশের রাস্তা। সূরা আল জারিয়াত যদি এই আয়াত থেকে থাকে, এই আয়াতের যদি এই অর্থ হয়ে থাকে, সেখানে যদি হাত চাপড়ানোর কথা হয়ে থাকে, তো এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যদি কেউ দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য নিজের শরীরকে চাপড়ায়, সেটা অপরাধ হয় না। তো যদি সেটা অপরাধ না হয়ে থাকে, ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের দুঃখ কষ্ট তাকলিফকে ইয়াদ করে যখন আমরা নিজের বুকে হাত চাপড়ে হুসাইন হুসাইন করি, তখন সেটা সাধারণ মানের ইবাদত থাকে না, সেটা মস্ত বড় ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
সেটা মস্ত বড় ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিছু মানুষ বলেন যে রাসূলুল্লাহ মাতম করেছেন, রাসূলুল্লাহ আযাদারি করেছেন, রাসূলুল্লাহ ইমামে হুসাইনের জিকির করেছেন। এই রাসূলুল্লাহর বিশাল পাকের 50 বছর পর ওয়াকিয়া কারবালা হয়েছে। রাসূলুল্লাহর ওয়াফাতের 50 বছর পর ওয়াকিয়া কারবালা হয়েছে। তো যদি আপনি বলেন সশরীরে উনি আযাদারি করেছেন, আপনি পাবেন কিভাবে? তাই তো? কিন্তু ভাই, যদি আপনি তার ব্যাকগ্রাউন্ড খুলে দেখেন, আপনি যদি তার হিস্ট্রি খুলে দেখেন, তাহলে আপনি পাবেন। বলা হচ্ছে হযরতে উম্মে সালমা, যিনি উম্মুল মুমিনিন, মুমিনদের মা, হযরতে উম্মে সালমা থেকে রওয়ায়াত আছে, হযরতে উম্মে সালমা বলছেন যে উনাকে একবার রাসূলুল্লাহ একটা শিশিতে একটা ছোট্ট কাঁচের বোতলে কিছু মাটি দিলেন, দিয়ে বললেন যে তুমি এই মাটিটাকে খুব সুন্দর করে সংরক্ষণ করে রাখো, খুব ভালো করে গচ্ছিত করে রাখো। একটা সময় এমন আসবে যখন আমার হুসাইন কারবালায় মুআল্লায় ইসলামকে জিন্দা করার জন্য শাহাদাত বরণ করবে, তখন ওই মাটির রং লাল হয়ে যাবে। তো তারপরে যখন রাসূলুল্লাহর বিশাল হয়ে গেল, হযরতে উম্মে সালমা উনি বলছেন যে আমি স্বপ্নে দেখলাম 61 হিজরিতে 10ই মুহররম শরীফ যে রাসূলুল্লাহর উস্কো খুস্কো চুল, ওনার চেহারা অত্যন্ত মায়ুস, ওনার দাড়ি মোবারক উস্কো খুস্কো, ওনার চেহারাতে একটা দুঃখের ছাপ রয়েছে, একটা আযাদারির ছাপ রয়েছে। তো হযরতে উম্মে সালমা কোন সাহাবী রাসূলের রওয়ায়াত নয়, উম্মুল মুমিনিনের রওয়ায়াত পড়ছি, যিনি মুমিনদের মা, উনি বলছেন যে রাসূলুল্লাহর চুল উস্কো খুস্কো, দাড়ি উস্কো খুস্কো, ওনার চেহারাতে একটা দুঃখ গমজদা ভাব, এবং ওনার দাড়ি মোবারক উস্কো খুস্কো হয়ে রয়েছে। বলা হচ্ছে কিছু ধুলো মাটি টাইপের লেগে আছে। উনি আযাদারি করছেন, শোক পালন করছেন, দুঃখ পালন করছেন, গম প্রকাশ করছেন। তো যখন এই স্বপ্ন দেখলেন হযরতে উম্মে সালমা, তখন ওনার মনে পড়ে গেল যে রাসূলুল্লাহ তো আমাকে একটা মাটি রাখতে দিয়েছিলেন, আমি একবার গিয়ে দেখি সেই মাটিটার কি অবস্থা। তো রাসূল পাক যে মাটিটা হযরতে উম্মে সালমাকে রাখতে দিলেন, হযরতে উম্মে সালমা যিনি উম্মুল মুমিনিন, মুমিনদের মা, উনি গিয়ে যখন সেই মাটিটা দেখলেন, মাটিটার রং লাল হয়ে গেছে এবং মাটিটা পুরো রক্তের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। তো এই অবস্থা দেখে হযরতে উম্মে সালমা উনি বুঝলেন তাহলে কারবালায় মুআল্লায় নিশ্চয়ই ইমামে হুসাইনের শাহাদাত হয়েছে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ রওয়ায়াত ছিল যে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দ্বীনে ইসলামকে জিন্দা করার জন্য, উম্মতে রাসূলকে শাফায়াত দান করার জন্য ইমামে হুসাইন শাহাদাত বরণ করবেন, তাহলে নিশ্চয়ই ওনার শাহাদাত হয়ে গেছে। এই ঘটনা বলে আমি এটা বোঝাতে চাইছি যে হযরতে উম্মে সালমার রওয়ায়াত অনুযায়ী যদি রাসূলে খোদার আযাদারি সাবিত হয়, হযরতে উম্মে সালমার কথা অনুযায়ী যদি রাসূলুল্লাহর আযাদারি সাবিত হয়, তো ভাই আযাদারি আমরা ওনার কাছ থেকে পেয়েছি যিনার প্রতি পরওয়ারদিগারে আলম খুদ ইসলাম নাযিল করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যিনার থেকে ইসলাম পেয়েছি, যিনার থেকে নামাজ পেয়েছি, যিনার থেকে রোজা পেয়েছি, যিনার থেকে হজ্জ যাকাত পেয়েছি, যিনার থেকে কালমা পেয়েছি, যিনার থেকে শরীয়ত পেয়েছি, সেই রাসূলে খোদা থেকে আমরা আযাদারি হুসাইন পেয়েছি। अबू तालिब अलैहिस्सलाम, या हुसैन, या सैयदी, नाराए कौम। যে রাসূলে খোদা থেকে আমরা নামাজ পেয়েছি, সেই রাসূলে খোদা থেকে আমরা আযাদারিও পেয়েছি। অন্যদিকে কোরআনে মাজিদে হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আযাদারির কথা বলা আছে। হযরতে ইয়াকুব উনি ওনার সন্তান হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্মরণে আযাদারি করেছেন, গম করেছেন, অথচ ওনার সন্তান জিন্দা ছিলেন, ওনার সন্তানের শাহাদাত হয়নি, ওনার সন্তান মুর্দা ছিলেন না। হযরতে ইউসুফ জিন্দা ছিলেন। ওনার শত্রুরা গিয়ে ওনার আব্বাজান হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বলল আপনার সন্তান মারা গেছেন, একটা রক্তমাখা কাপড় দিল। উনি সেটা দেখে উনি জানতেন, কারণ আম্বিয়া তো মাসুম হন, আম্বিয়াদের ইলমে গায়েব থাকে। তো উনি অলৌকিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছিলেন ওনার औलाद জিন্দা। তার সত্ত্বেও উনি ওনার জিন্দা औलाদের আযাদারি করে উনি সাবিত করে দিলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত আযাদারি জিন্দার হয়, মুর্দার হয় না।
অন্যদিকে কোরআনের আয়াত ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল হিয়া ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। আল্লাহ বলছেন খবরদার, যারা দ্বীন ইসলামকে জিন্দা করার জন্য শাহাদাত বরণ করেন তাদের মুর্দা ভেবো না, তারা জিন্দা কিয়ামত তক। অর্থাৎ জিন্দার আজাদারি হয়, মুর্দার আজাদারি হয় না। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো যে কথা বলছিলাম যে নামাজ আমরা যেখান থেকে পেয়েছি, রোজা আমরা যেখান থেকে পেয়েছি, হজ্জ যাকাত আমরা যেখান থেকে পেয়েছি, ইবাদত আমরা যেখান থেকে পেয়েছি, সেই আল্লাহর কোরআন থেকে আমরা আজাদারিও পেয়েছি, সেই নবীর জিন্দেগি থেকে আমরা আজাদারি পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। জিনার স্মরণে জিক্রে হুসাইন, জিনার স্মরণে জিক্রে শাহাদাত, উনারই স্মরণে পরবর্তীগারে আলম নামাজে যদি দরুদ না হয় তো পরবর্তীগার মুসলমানের নামাজও কবুল করেন না। নামাজ ইমামে হুসাইনের প্রতি দরুদ, নামাজ মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের প্রতি দরুদ যদি না হয় পরবর্তীগারে আলম মুসলমানের নামাজ কবুল করেন না। জিনার শানে দরুদ না পড়লে মুসলমানের নামাজ কবুল হয় না। উনারই স্মরণে পবিত্র জিক্রে শাহাদাত ইমামে হুসাইন। অর্থাৎ নামাজ ও জিক্রে হুসাইন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। নামাজ ও জিক্রে হুসাইন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত বলেই তো ইমামে হুসাইনের শাহাদাত নামাজ অবস্থায় হয়েছে। আর নামাজের মধ্যে দরুদ ইব্রাহিমে ইমামে হুসাইন শামিল হয়ে গিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরওয়ারদিগারে আলম কানুন তৈরি করে দিলেন, নামাজ আমাদের বলে দিল তোমরা কোন অবস্থায় ইমামে হুসাইনকে ছেড়ো না। হুসাইন বলে দিলেন তোমরা কোন অবস্থায় নামাজকে অবজ্ঞা করো না। क्या हुसैन, क्या हुसैन, अदनान खजुट्टी खानका शरीफ, जिक्रे शहादत पाक। ইমামে হুসাইন আমাদের দেখিয়ে দিলেন কোন অবস্থায় তোমরা নামাজকে অবজ্ঞা করো না। নামাজ আমাদের দেখিয়ে দিল তোমরা কোন অবস্থায় হুসাইন ইবনে আলীকে অবজ্ঞা করো। যার জন্যই তো কবি বলছেন हरगिज नहीं है मातम और सजदा अलग अलग, दोनों में है हुसैन का जलवा अलग अलग, और सजदों की भी निशान है मातम के भी निशान, और दोनों करेगा तकदीर को रोशन अलग अलग। दोनों करेगा तकदीर को रोशन अलग अलग। तो हाज़रीन मजलिस, मकाम अहले बैत আমাদের জানার প্রয়োজন, মকাম ইমামে হুসাইন আমাদেরকে জানার প্রয়োজন। তবেই আমরা আজাদারির গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। যখন আমরা জানতে পারবো যে ইমামে হুসাইনের আজাদারি করছি, সেই হুসাইন ইবনে আলীকে পরওয়ারদিগার কি ক্ষমতা দান করেছে, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে কি মকাম দিয়েছে। তবেই তো ইমামে হুসাইনের দুঃখ কষ্টকে ইয়াদ করে আমাদের চোখ থেকে পানি বেরোবে। তবেই তো আমরা মাতামের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবো। তবেই তো আমরা আজাদারি গেহরাইতে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। সংক্ষিপ্ত একটা ফজাইল আহলে বাইত বয়ান করে বক্তব্য শেষ করব। তারপরে জনাব মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব আছেন, উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। তো হাজরিনে মজলিস, বলা হচ্ছে আমল এবং ইবাদত যদি ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে হয়, ইবাদত তার জন্য প্রযোজ্য যার ঈমান আছে। অর্থাৎ ডাইরেক্ট সেন্টেন্সে যদি করে দেওয়া হয় তাহলে ঈমান এবং আমল, বলুন সুবহানাল্লাহ। দুটো বিষয়, একটা আমল, একটা হলো ঈমান। বলা হচ্ছে যে যে ফিরকাতেই আমরা বিশ্বাস করি না কেন, যে তরিকাতেই বিশ্বাস করি না কেন, যে সিলসিলার সঙ্গে যুক্ত থাকি না কেন, প্রত্যেকটা তরিকার মানুষ এটা অকপটে স্বীকার করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস শরীফ আছে যে আমার উম্মত ৭৩টা দলে বিভক্ত হবে, আমার উম্মত ৭৩টা দলে ভাগ হবে। ৭২টা বেঠিক, একটা সঠিক, ৭২টা জাহান্নামী, একটা জান্নাতি, ৭২টা ভুল, একটা পারফেক্ট। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস শরীফ। তো এটা তো একটা বিমারি,
এটা একটা রোগ যেটা রাসূলুল্লাহ ঘোষণা করছেন। এখানে ভাই কয়েকটা জিনিস বোঝার আছে। নবী পাক বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টা দল হবে, ৭২টা বেঠিক, একটা সঠিক, অর্থাৎ ৭২টা গুমরাহ, একটা সিরাতে মুস্তাকিম। তো আমার উম্মত কথার অর্থটা কি? আমার উম্মত রাসূলুল্লাহ বললেন এর অর্থ হলো যে ৭৩টা দল হবে তাদের মধ্যে ৭২টা জাহান্নামে যাবে, একটা জান্নাতে যাবে, ৭২টা গুমরাতে যাবে, গুমরাহ হবে, একটা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। প্রত্যেকটা দল রাসূলুল্লাহর কালমা পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ ফরমাচ্ছেন আমার উম্মত মানে তারা রাসূলুল্লাহর সকলে কালমা পড়নে वाला, তারা নামাজ পড়নে वाला, তারা রোজা रखने वाला, সকলে হজ करने वाला, সকলে যাকাত देने वाला, সকলে कुरान तिलावत करने वाला, সকলে तस्बीह तहलील बंदगी करने वाला, সকলে আল্লাহর পরহেজগারি करने वाला, সকলে ইবাদত গুজার, ইবাদত करने वाला। এর সত্ত্বেও ৭২টা জাহান্নামে যাবে, একটা জান্নাতে যাবে। এ থেকে পরওয়ারদিগারে আলম কানুন তৈরি করে দিলেন যে ইবাদত জান্নাতের জামানত হতে পারে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইবাদত জান্নাতের জামানত হতে পারে না, এটা কে বলছেন? রাসূলে খুদা বলছেন। দলিল কি আছে? হযরতে আদম আলাইহিস সালাম যখন তৈরি হলেন, যখন আল্লাহ ওনাকে তৈরি করলেন, তখন ইবলিস মাথা নত করলো না। আল্লাহ ইবলিসকে বললেন এই ইবলিস তুমি আদমের কাছে মাথা নত করছো না কেন? আমি এই আদমকে নিজে হাতে তৈরি করেছি। সে মাথা নত করলো না। সে পরবর্তীকালে শয়তানে রূপান্তরিত হলো। ইবলিস কে ছিল? ফেরেশতাদের ইমাম ছিল, ফেরেশতাদের সরদার ছিল। ইবলিস ইমামতি করতো, ফেরেশতারা পিছনে নামাজ পড়তো। ইবলিস নারা দিত, ফেরেশতারা জবাবে নারা দিত। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে ইবলিস সাজদা করেনি। পৃথিবীর এমন কোন ইবাদত ছিল না যে ইবাদত পরওয়ারদিগারে আলমের সেই ইবাদত ইবলিস করেনি। অথচ তার সত্ত্বেও সে শয়তানে রূপান্তরিত হলো। তার মধ্যে আমল ছিল, তার মধ্যে ইবাদত ছিল, তার সত্ত্বেও তার প্রতি আল্লাহর প্রতি ঈমান ছিল না বলে পরওয়ারদিগারে আলম তাকে জাহান্নামে দাখিল করে দিলেন। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম তাকসিমে এখানে ঈমান একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা আমলটা সবথেকে বড় ইস্যু নয়, ঈমান একটা বড় ফ্যাক্টর। যদি আপনি ইবাদতের বেসিসে ভাবেন তো সবথেকে বেশি ইবাদত ইবলিস করেছিল, কিন্তু ইবাদতের পরবর্তীকালেও কিন্তু সে শয়তান হয়ে গেল। এ থেকে আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার ফরমান অনুযায়ী যে উনার উম্মতের মধ্যে ৭৩টা ফিরকা হবে, ৭২টা জাহান্নামে যাবে, একটা জান্নাতে যাবে, ৭২টা গুমরাহিতে যাবে, একটা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। তো এ থেকে আমি বোঝাতে এটা চাইছি যে যারা জাহান্নামে যাবে তারাও নামাজ আদা করবে, যে জান্নাতে যাবে সেও নামাজ আদা করবে, যে জাহান্নামে যাবে সেও রোজা আদা করবে, যে জান্নাতে যাবে সেও রোজা আদা করবে, যে জাহান্নামে যাবে সেও হজ্জ যাকাত করবে, যে জান্নাতে যাবে সেও হজ্জ যাকাত করবে, যে জাহান্নামে যাবে সেও তাসবিহ তাহলিল করবে, কোরআন তেলাওয়াত করবে, যে জান্নাতে যাবে সেও তাসবিহ তাহলিল কোরআন তেলাওয়াত করবে। তো কিছু মানুষ গিয়ে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আমাদের কাছে উত্তম উদাহরণ। আপনি হলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, আপনি হলেন আলা মাকামের উসওয়াতুন হাসানা, শ্রেষ্ঠতম एग्जांपल, আনপ্যারালাল एग्जांपल। আপনার কম্প্যারিজনে কেউ নেই। কিছু মানুষ রাসূল পাককে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি বলছেন আপনার উম্মত ৭৩ দলে যাবে, অর্থাৎ সবাই আপনার উম্মত, সবাই আপনার কালমা পড়নে वाला। ৭৩ এর মধ্যে ৭২টা বেঠিক, একটা সঠিক। তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা বুঝবো কিভাবে কে সঠিক পথে আছে, কে বেঠিক পথে আছে? রাসূল পাক বলছেন শোনো, আমি অনেক আগে ঘোষণা করে দিয়েছি ইন্নী তারাকুন ফিকুমুস সাকলাইন ওয়া আউয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি। নবী পাক বলছেন শোনো, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হলেও
72টা গুমরাহিতে থাকলেও একটা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকলেও আমি তোমাদের জানিয়ে দিই যে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা এখানেই হয়ে যাবে। নবী পাক বলছেন যে আমি পৃথিবীতে দুটো ওজনী জিনিস দিয়ে গেলাম, একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা আমার আহলে বাইত, একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা আমার বংশধর, দুটোকে যদি মজবুতির সঙ্গে ধরো তোমরা কিয়ামত তক কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অর্থাৎ 72 থেকে তোমরা বেঁচে গেলে তোমরা কিয়ামতে তোমরা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। তিয়াত্তরটা ফিরকা, 72টা বেঠিক, একটা সঠিক। নবী পাকের হাদিস, নবী বলছেন যে 72টা গুমরাহ একটা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। নবী পাক বলছেন যে কোরআন ও আহলে বাইতের দামন ধরো তোমরা গুমরাহি থেকে বাঁচবে। তার মানে 72 থেকে বাঁচার রাস্তা হলো কোরআন ও আহলে বাইতের দামন। এবং উনি এটাও বলছেন যে যদি তোমরা কোরআন ও আহলে বাইতের দামন ধরো তো তোমরা কিয়ামতে তোমরা সিরাতে মুস্তাকিম পাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যদি এক কথায় বলা যেতে পারে যে এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে জনাবে সৈয়দার দামন, এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে আলী ও মুর্তজার দামন, এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে হাসান ও হুসাইনের দামন, এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে জৈনুল আবেদিনের দামন, এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে 12 ইমামের দামন, এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে গৌসে আজমের দামন। কিছু মানুষ তখনকার জামানাতে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন বসে আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কোরআনের সঙ্গে তো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু নবী আহলে বাইতকে কেন দিয়ে গেল? আহলে বাইতই কেন কোরআনের সঙ্গে, আর কোরআনই বা কেন আহলে বাইতের সঙ্গে? তো তখনকার জামানায় যত আলেমে দ্বীন ছিলেন তারা বসে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে কোরআনের সঙ্গে আহলে বাইত আর আহলে বাইতের সঙ্গে কোরআনকে দিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এটা, যতটা কোরআন হলো পাক ততটা আহলে বাইত হলেন পাক, যতটা কোরআন বুলন্দ ততটা আহলে বাইত বুলন্দ, যতটা কোরআন মহান ততটা আহলে বাইত মহান, যতটা কোরআন আলা ততটা আহলে বাইত আলা, যতটা কোরআন শ্রেষ্ঠ ততটা আহলে বাইত শ্রেষ্ঠ, যতটা কোরআন উচ্চ ততটা আহলে বাইত উচ্চ। অথচ তারা এটাও বলছেন যে তখনকার জামানাতে এছাড়াও দুটো পার্থক্য আছে। একটা হলো কি যে কোরআনকে স্পর্শ করতে গেলে শরীর পাক হওয়ার প্রয়োজন, আহলে বাইতের মোহব্বত অন্তরে রাখতে গেলে শরীরে পাক রক্ত থাকার প্রয়োজন। কোরআনকে স্পর্শ করতে গেলে লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন, কোরআন বলছে ওযু ছাড়া আমাকে স্পর্শ করো না। আর নবীর হাদিস হলো যে আলী মুর্তজার মোহব্বত সে করবে যার শরীরে হালাল খুন আছে। অর্থাৎ কোরআনকে স্পর্শ করতে গেলে শরীর পাক, আহলে বাইতের মোহব্বত অন্তরে রাখতে গেলে খুনের পাক হওয়ার প্রয়োজন বলেছে। যার জন্য তো কবি বলছেন বদন মে পাক লহু হ্যায় বতা দিয়া যায়, बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का। अगर हुसैन के जिक्र शहादत में सब कुछ लुटा दिया, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, हुसैन के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। जमाने भर के नमाज़े यतीम हो जाए अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, जमाने भर के नमाज़े यतीम हो जाए अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। और कभी बोलছেন उभर के आएगी इसमें हुसैन की तस्वीर अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। क्या हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन।
तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अगर हुसैन की जिक्र शहादत में सब कुछ लुटा। तो हाज़रीन मजलिस, এটা আমাদের বিশ্বাস যে আমরা যত বেশি বেশি জিক্রে হুসাইনে আমরা শামিল হব, তার অনেক গুণ বেশি পরবর্তীগারে আলম ইমামে হুসাইনের ওসিলায় আমাদের আতা করে দেয়। তা যদি না হতো তাহলে এত জিক্রে শাহাদাত কিভাবে হচ্ছে? মানুষ তো ভাবে এত জিক্রে শাহাদাত, এত আজাদারি, এত ঘামে হুসাইন আপনারা করেন কিভাবে? আমি বলি ভাই, এটা আমাদের ক্ষেত্রে করা সম্ভব হতো না যদি ইমামে হুসাইন আমাদের দ্বারাই না করিয়ে নিতেন। বলেন ভাই, বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, আমি আবার বলবো, এই জিয়াদার আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার কয়েকজন পীর ভাই মিলিতভাবে আনিসুদ্দিন মিয়া সহ আরো কয়েকজন অত্যন্ত মোহাব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিক্রে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় পরবর্তীগারে আলম জিক্রে হুসাইনকে কবুল ফরমান করুন। আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকেও যেন কবুল ফরমান করুন। আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हुसैन जिसने अपना सर कटा दिया, वो हुसैन जिसने अपना घर लुटा दिया, वो हुसैन दीन को जो दे गया हयात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। तू सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। इसमें दम है जो बयां करे तेरे सिफात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम ऐ हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। अस्सलाम ऐ हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। मकसद नबी की तर्जुमानी तेरी याद, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन या हुसैन या हुसैन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या बास 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 याली 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 नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हुसैन नारे हुसैन नारे अब्बास नारे अब्बास नारे गोश नारे गोश हज़रत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी हज़रत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी बागनान खजुट्टी खनका शरीफ बागनान खजुट्टी खनका शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शायद